Hello, students. Good morning, everyone. You are welcome to my today's session. Today's session is the continuation of the previous session. Yesterday's session, we are discussing chapter 6 of business communication part 1. Chapter 6 is the last chapter of this book. Everybody knows this. And under this, we have to be clear about the concepts of media stories, releases, press releases, and advertising. And you can see the syllabus of this chapter on the screen. Yesterday, mainly we talked about mass communication, media stories, and the first topic given here, the news reports. Today we'll talk about other types of other topics. So let me move ahead with a brief recall of what we discussed last time. So I told you about media stories yesterday. I briefly talked about news reports, articles and stories, and broadcast stories. But in detail, we'll discuss today. Especially, we'll talk about articles and stories and broadcast stories. Okay. I told you about communication, business communication, uh, and the use of mass media for the transmission of different types of business messages. I have already told you that business communication is not only limited to certain internal or external communication or transmission of message for a particular person, particular group. Business communication is involved, and business communication is concerned with uh, the communication or transmission of message to the larger number of people, wider population or the mass. A business company or an organization can transmit the information through different mass media like radio, television, local FM stations, social media, uh, newspapers, different online media, and so on. And it is needed also. Okay, I told you about this. Company itself can publish different newsletters, uh, or it can open websites and impart the information necessary for the audience. Okay, and we have to know that our business companies and organizations should know that they should maintain good media relationship. Okay, the relationship with the media, mass media, public media should be good because it helps them to maintain a good public relation, update activities of the company, and promote business. I told you these things yesterday. And we also talked about news reports. Okay, I told you the meaning of news report. If you remember, I what I told you yesterday was news reports are the newsworthy pieces of information or content that inform the readers or the people, okay, about different happenings. Okay, what is happening regarding the works of an organization. Okay, talking about the happenings of our organization. Okay, if you prepare the report, okay, answering 5 W's and H question, okay, that will be news report. News reports are very factual without the opinion of the writer. So if you are preparing a news report, you should not forget these 5 W's and one H question. Okay, and generally news reports are prepared by mentioning the most important information, okay, in the first paragraph or at the beginning. Okay, and their explanation or less important information in the coming of paragraphs. And I told you the uh, meaning of these 5 W's and one H question. Okay, who, what, where, when, why, and how. Okay, I hope you revise these things at home also. And we talked about some useful tips, okay, for preparing a good news reports. Okay, we have to know that news is about people, power, and money. Okay,
some important lines yesterday. I told you yesterday, like news must be newsworthy. Obvious things will not be the news. News must be something unique, something important, something significant. Okay, ordinary happenings cannot be the news. I gave an example. I told you a statement yesterday. If a dog bites a man, it can't be news. But if a man bites a dog, it will be news. Try to understand the meaning of this statement. एउटा कुकुरले मान्छेलाई टोक्यो भने खासै न्युज बन्दैन, तर जब मान्छेले कुकुरलाई टोक्न थाल्छ त्यसलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ केही हो, यो चाहिँ अलिकति केही मतलब अलिक फरक हो भनेर चाहिँ न्युज बनाउन सक्छ. ओके, यस. And news must be about, news is about people. त्यस्तो कुरा जुन धेरै आम जनचासोका कुराहरू, पब्लिक कन्सर्नका कुराहरू न्युज बन्छन्. पावरसँग रिलेटेड कुराहरू न्युज बन्छन्. अनि मनी सर्कुलेसन, इकोनोमिक एक्टिभिटिजसँग रिलेटेड कुरा न्युज बन्छन्. न्युज बनाउँदाखेरि हामीले एउटा सर्टेन एङ्गलबाट हामीले कुनै कुरालाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कि इट विल बी इजी फर द रिडर्स टु understand the meaning, message very clearly, and we should not be biased while preparing the news. News बनाउँदाखेरि हामी कहिले पनि biased हुनु हुँदैन. Biased भनेको कसैको पक्ष लिएर, कसैको पक्षमा ओकालत गरेर विभेदकारी किसिमले चाहिँ न्युजहरू बनाउनु हुँदैन. यो चाहिँ यथार्थपरक हुनुपर्छ, वस्तुपरक हुनुपर्छ. त्यसलाई अब्जेक्टिभ भन्छ इङ्ग्लिसमा. ओके, वी हेभ टु बी अब्जेक्टिभ, वी हेभ टु बी फेयर. फेयर भनेको एकदम चाहिँ तटस्थ हुनुपर्छ. ओके, न्युट्रालिटी मैले हिजो भनेको थिएँ. ओके, एबिसी भन्छ, यो जर्नलिजमको इथिक्समा नि पर्छ. एक्युरेसी, ब्यालेन्स एन्ड क्रेडिबिलिटी. ओके, एन्ड टु मेक our report, or to make the information that we include in our report more authentic, more believable, more reliable. Okay, it is better to quote the exact statement made by the speaker. भनेको त्यो घटनामा सँग रिलेटेड मान्छेले भनेका कुराहरूलाई ओके जस्ताको तस्तै भनेको जस्ताको तस्तै कोटेसनमा राखियो भने हाम्रो न्युज चाहिँ बढी अथेन्टिक मान्छन्, मान्छेले विश्वास पनि गर्छन्. So you can quote the people, you can you have to write the news, okay, in very simple language, and you have to be informative. यो पनि हामीले हिजो पढ्यो. Who did what? Answer this in your news report. Okay, who did what? When did they do it? कति बेला गरे? Why did it happen? यो कुनै कुरा कति बेला भयो? How did it happen? त्यो कसरी भयो? Why did they do it? Okay, यो कुराहरू 5W 1H भन्छ. If you answer these questions completely, you will have a well reported story. And I also presented some of the samples of news yesterday. You can go through this, okay, and prepare some business news yourself. Okay, now today we'll talk about the new topic, second topic of our course. Okay, that is articles and stories, media stories. Okay, अथवा चाहिँ हाम्रो टपिक जुन छ मिडिया स्टोरीज भित्रको चाहिँ सेकेन्ड टपिक हाम्रो छ आर्टिकल्स एन्ड स्टोरीज. ओके, पहिलो हाम्रो त्यो न्युज रिपोर्ट्स भन्ने सेकेन्ड टपिक, हाम्रो सिलेबसको सेकेन्ड टपिक, च्याप्टर 6 को सिलेबसको सेकेन्ड टपिक. ओके, दिस इज व्हाट आर्टिकल्स एन्ड स्टोरीज. Articles and stories, different types of business stories, okay, personal stories related to our business, company, organization, and so on. Okay, they are also regularly published, okay, through different media. Articles and stories are actually written for the wider audience, means diverse type of audience, different types of audience, okay, large number of people. Okay, and these articles and stories may share some of the elements of a news report. यसमा चाहिँ न्युज रिपोर्टका केही एलिमेन्टहरू शेयर हुन्छन्. ओके, यस, बट दे क्यान बी टाइमलेस. अब अलिकति हिजो पढेको र आज पढेकोमा चाहिँ के छ भने आर्टिकल्सहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ टाइमलेस हुन्छन्. न्युज रिपोर्ट्सहरू चाहिँ टेम्पोरल हुन्छ. टेम्पोरल भनेको जस्तो हिजोको न्युज आज हामीलाई त्यति काम लाग्दैन नि त. ओके, आजको कान्तिपुर भोलि त्यति चाहिँ फ्रेस हुँदैन. कि आज आएको कान्तिपुर भोलि हामीले फालिदिन्छौँ कतैतिर. केही कुरा बाहेक चाहिँ हामी भोलि त अर्को न्युज आइसकेको हुन्छ. इट मिन्स द ड्युरेसन अफ न्युज आर्टिकल्स, द एज अफ न्युज आर्टिकल्स, लेट्स से द एज अफ न्युज आर्टिकल इज भेरी सर्ट. न्युज आर्टिकल, सरी,
age of news reports is very short. They are temporary. Okay, they remain valid, authentic, valid for certain period of time only, short period of time especially. So they are temporal. Okay, तिनीहरू छोटो आयु भएका हुन्छन् न्युज रिपोर्ट्सहरू चाहिँ। तर न्युज आर्टिकल चाहिँ फेरि टाइमलेस हुन सक्छ। टाइमलेस भनेको लामो समयसम्म उत्तिकै कन्टेक्स्टुअल, सान्दर्भिक हुने के। ओके, जस्तो मैले आज कुनै पत्रिकामा छपाएको छु भने त्यो आर्टिकल चाहिँ आजलाई मात्रै होइन, लामो समयसम्म चाहिँ त्यसमा भनेको कुराहरू चाहिँ सान्दर्भिक हुन सक्छ, कुनै त वर्षौंसम्म पनि हुन सक्छ। ओके, so that is the difference. See the second sentence here. Articles and stories share some of the elements of a news report, but they can be timeless. Timeless भनेको समयले प्रभाव नपार्ने। ओके, लामो समयसम्म त्यो त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहने भनेको। They can be timeless and they can cover the topics of general interest and issues. त्यसमा कुनै घटनाको विवरण हुँदैन, घटनाको विवरण मात्रै लेख्ने त न्युज रिपोर्ट भइहाल्यो। ओके, in newspaper articles and stories, okay, we may write our business history. We may write about our business history, okay, work experiences, our experiences while opening a new, let's say, a new business, particular type of business. So our narratives from the past to present, okay, एउटा कुनै बिजनेस पर्सनको चाहिँ न्यारेटिभहरू, एक्सपिरियन्सेसहरू त्यसको बारेमा लेख्न सक्छौँ। or we may write, okay, about current business issuesहरू, okay, अहिलेका करेन्ट इस्युहरू, बिजनेस सम्बन्धीका इस्युजहरू, इकोनोमिक इस्युजहरू, okay, अहिलेको के छ आर्थिक अवस्था, okay, economic condition of the country, economic condition of different, okay, private organizations, private conditions, okay. So which company is hard hit by COVID-19 crisis, अहिलेको सन्दर्भमा हामीले कोभिड रिलेटेड चाहिँ हामीले विभिन्न आर्टिकलहरू लेख्न सक्छौँ। कुन कम्पनीलाई चाहिँ हार्ड हिट, यो बेलामा चाहिँ कुनै बिजनेस चाहिँ प्रोस्पर भएको छ, राम्रो भएको छ भने चाहिँ, सो विच बिजनेस, what type of businesses are, okay, prospering in this period of COVID. Okay, so you can take various topics, various issues, okay, and then you may prepare the articles, okay, business articles, and that those articles can be published in newspapers, magazines, through online media and so on. Okay, so they are timeless and they cover the topics of general interest. आम चासोका टपिकहरू यसले चाहिँ कभर गर्न सक्छ। विभिन्न करेन्ट इस्युहरू, अहिलेका मुद्दाहरू, ज्वलन्त मुद्दाहरू अहिले चाहिँ लेख्न सक्छ। हामीले चाहिँ त्यो कुरा, हामीले अहिले पत्रिकाहरू, नेसनल न्युजपेपर हेर्यो, इभन लोकल न्युजपेपर हेर्यो भने, ओके, विभिन्न आर्टिकल राइटरहरूले चाहिँ त्यो लेखेको पाइन्छ। ओके, so newspapers and magazines carry a wide variety of articles. एउटै खास टपिकमा मात्रै आर्टिकल लेखेको भन्ने हुँदैन। Okay, they can write okay, on various topics. Okay, they can include stories, their personal stories related to business, okay, and so on. Okay, reported speech and descriptions. So they may include, okay, amusing stories, very inspirational stories, जस्तो नयाँ बिजनेस एन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ, नयाँ बिजनेस एस्पायरेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ इन्स्पायर गर्ने, मोटिभेसन गर्ने त्यस्ता खालका आर्टिकल पनि हुन सक्छन्। सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनको चाहिँ स्टोरीहरू, ओके, यस, you can read the stories of a successful business person, okay, famous business tycoons, okay, विनोद चौधरी र अरू जस्ता चाहिँ का स्टोरीहरू अरूको लागि, नयाँ बिजनेस एन्टरप्रेनरहरूको लागि काम लाग्न सक्छ। ओके, we can find this. These stories and articles can be formal or informal. Formal पनि हुन सक्छ, informal पनि हुन सक्छ, and they are written in the interesting manner, okay, in attractive manner, and they may give the opinion and thoughts as well as facts. अब हिजो पढेको हामीले चाहिँ न्युज आर्टिकल होइन कि न्युजपेपर रिपोर्टमा चाहिँ ओपिनियन हुँदैन। Okay, without the opinion of the news writer, okay, or the reporter, we prepare the news report. But in articles and stories, okay, we can give our opinion on a particular topic, particular issue. Okay, yes, we can give our logic, we can give our reason why not, okay, भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो लजिकहरू पेश गर्न सक्छौँ।
अब नेपालको अब कोभिड-19 पछाडिको चाहिँ इकोनोमिक्स कस्तो हुनुपर्छ, ओके, बिजनेस पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ भनेर आफ्नो ओपिनियन दिन सक्छ। ओके, हाउ टु प्रमोट द कटेज इन्डस्ट्रिज अफ नेपाल, नेपालको कटेज इन्डस्ट्रिजलाई कसरी प्रमोट गर्ने त, लोकल इन्डस्ट्रिजलाई कसरी प्रमोट गर्ने, हाउ टु कमर्सियलाइज द एग्रो बेस्ड इकोनोमी अफ नेपाल, यसमा हाम्रो ओपिनियन दिन सक्छ। हामीले न्युज पेपरहरू म्यागजिनहरू हेऱ्यो भने विभिन्न प्रोफेसर डक्टर्सहरूले एक्सपर्ट्सहरूले बिजनेस पर्सन्सहरूले आफ्नो कुराहरू लेखेका हुन्छन्। ओके, यस, सो यसमा कुनै फिक्स्ड उ छैन। You can choose one of the business topics, issues, and give your opinion, give your logical opinion, okay, on that. Yes, so you may give your opinion and thoughts as well as facts. तर opinion दिने नाममा हावाको कुरा गरेर भएन. You cannot make castle in the air, okay, हावामा महल बनाउने कुरो भएन. You have to be realistic, okay, standing on the real ground, objective ground, okay, you have to give your smart opinion, okay. This is what you have to do while, okay, while preparing the articles and stories. Okay, so most of the things are presented on the screen also. You can see this and understand this. So let me read the points once again. Articles and stories are written for wider audience. They share some of the elements of a news report, but they can be timeless. Timeless भनेको they are not affected by time. Okay, they'll last for a long time भन्न खोजेको. Covering the topics of general interest and issues. Newspapers and magazines carry a wide variety of articles. त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालका आर्टिकलहरू छापिएका हुन्छन्. They include amusing stories, reported speech, and descriptions. They can be formal or informal depending on the situation. Okay, they are written in interesting manner, and they may give opinion and thoughts of the writer. Business stories may focus on telling about yourself. In business stories and articles, you can tell about ourselves. हाम्रो बारेमा भन्न सक्छौँ. Okay, about our company, we can write about our company. हाम्रो कम्पनीको बारेमा ओभरअल कुरा समावेश गरे पनि we can just write articles about our goods and services. Okay, we may focus on our company vision and values. What are the visions and values of our company? Okay, and we may write on the topics of public concerns and so on. Okay, so generally articles and stories are written on these. And there are different types of articles and stories. Okay, the first one is news article itself. News article चाहिँ ठ्याक्कै हामीले हिजो पढेको न्युज रिपोर्ट जस्तै हुन्छ. हाम्रो कम्पनीले अथवा हाम्रो कम्पनीसँग अथवा कुनै बिजनेससँग रिलेटेड चाहिँ ह्यापनिङ्सहरूलाई चाहिँ अलिकति आर्टिकलको फर्ममा चाहिँ लेखेर पनि हामी गर्न सक्छौँ. ओके, त्यसलाई हामी न्युज आर्टिकल भन्छौँ. यो न्युज आर्टिकल चाहिँ बढी फ्याक्चुअल हुन्छ है. ओके, इट इज मोर फ्याक्चुअल. यस, यहाँ भनेको छ क्लियरली इन योर बुक इट इज सेड दैट दे आर न्युज रिपोर्ट्स we discussed earlier. They cover a diverse range of subject matters and are written in the 5 Ws and 1 H format. Okay, news articles are written in the format of 5 Ws and H. Okay, so they are called hard news, especially hard news. Okay, real happenings are presented here. Okay, so they are written on harder issues, not the softer issues. Okay, mostly न्युज रिपोर्टकै स्टाइलमा लेखिने चाहिँ आर्टिकल्सहरूलाई हामी न्युज आर्टिकल भन्छौँ. यसमा हामीले बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ दे आर रिटन इन द फर्म्याट अफ 5 Ws and 1 H. ओके, WH क्वेसनको आन्सर दिएर हामी लेख्छौँ अनि हार्डर फ्याक्ट्सहरू यहाँ हुन्छ, बढी फ्याक्चुअल हुन्छ यो. फर्स्ट वान. सेकेन्ड वान इज फिचर. ओके, feature articles. Okay, feature articles, they are the real forms of articles. Actually, these articles are about the softer issues. Softer issues भनेको कुनै इस्युमा अथवा कुनै चाहिँ कुनै टपिकमा आफ्नो ओपिनियन दिने, आफ्नो आर्गुमेन्ट दिने अथवा केही सजेसनहरू दिने, एडभाइसहरू दिने. ओके, यस, आफ्नो लजिकहरू दिने,
रिजनहरु प्रेजेन्ट गर्ने, ओके, हाउ टु डु समथिङ, कुनै कुरा कसरी गर्ने भने सजेसन गर्ने, रिकमेन्डेसन गर्ने. In these areas also you can write, okay, articles. They are called feature articles. Okay, they are articles, okay, these articles that are about softer issues. I mean, these articles are about softer issues, okay, and they may be about the profile of a business person, okay, a successful business person, business tycoon, okay. Yes, we may find, okay, the softer issues. A feature may be a profile of a person who might have been nominated as the employee of the month. ल हेरौँ त, कुनै कर्मचारी चाहिँ इम्प्लोय अफ द मन्थ, इम्प्लोय अफ द इयर भनेर नोमिनेट भएको छ भने उसको प्रोफाइलहरु हामीले तयार गर्नु पर्ला, ओके, त्यो भनेको फिचर आर्टिकल बन्न सक्छ. इम्प्लोय अफ द मन्थ अर अ प्रोडक्ट रिभ्यू, प्रोडक्टको बारेमा लेख्नु पर्ला, ओके. दे मे फोकस अन द प्रब्लम्स, कुनै प्रब्लमको बारेमा हामी लेख्नु पर्ला, कुनै इस्युहरुमा, ओके. वी मे राइट एन आर्टिकल अन अ पर्टिकुलर बिजनेस इस्यु अर बिजनेस ट्रेन्ड, ओके. पर्चेज र सेलको ट्रेन्ड कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कस्ता गुड्स र सर्भिसेसको डिमान्ड चाहिँ अहिले मार्केटमा छ, क्रेज केमा छ भन्ने टपिकहरुमा पनि वी मे राइट, ओके, द आर्टिकल्स, ओके. There are different types of feature articles. Even feature articles can be divided into different types, okay, like how to feature articles, list feature articles, seasonal feature articles, personal experience feature articles, humor and satire articles. So these are the types of feature articles. Right? Your feature article भित्रको हो यो. How to feature, list feature, seasonal feature, personal experience feature, humor and satire feature. ओके, फिचर आर्टिकल भित्रका है. अब यो इजी छ, केही पनि छैन, मजाले सेल्फ स्टडी गर्दाखेरि पनि बुझ्न सक्ने टपिक्सहरु हुन् यिनीहरु. कस्तोलाई हाउ टु फिचर भन्ने टपिक उमै भनेको छ नि, हाउ टु फिचर. त्यस्तो आर्टिकल जहाँ चाहिँ राइटरले हाउ टु डु समथिङ, कुनै कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुराको आन्सर दिन्छ के, ओके. जस्तो हाउ टु केयर आवर स्किन ड्युरिङ विन्टर सिजन. विन्टर सिजनमा छालाको केयर कसरी गर्ने, हामीले एउटा कुनै एक्सपर्टले चाहिँ, कुनै ब्युटिसियनले एउटा चाहिँ आर्टिकल तयार गर्न सक्छ. त्यो भनेको हाउ टु फिचर भयो. हाउ टु रन अ सक्सेसफुल बिजनेस कम्पनी हैन, एउटा एक्सपर्टले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्न सक्छ, रनिङ अ सक्सेसफुल बिजनेस कम्पनी, ओके. हाउ टु टर्न फ्रम ऱ्याग्स टु रिचेस थ्रु अ स्मल स्केल बिजनेस कम्पनी, okay. Various topics are there. How to feature, how to feature shows you step by step instruction on doing something, how to do something. अलिकति इन्स्ट्रक्टिभ टाइप पनि हुन्छ. फर्स्ट अफ अल, सेकेन्डली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली भनेर चाहिँ हाउ टु डु समथिङ, ओके. अथवा कुनै डिभाइसको युज सम्बन्धी नै होला, ओके. कुनै सिस्टमको युज, कुनै सर्भिसको युज कसरी गर्ने, what are the steps, what are the processes भनेर पनि हामी we can write, okay. Such type of articles are how to feature articles, okay. They provide step by instructions on doing something such as gardening कसरी गर्ने, how to feature हुन सक्छ. Downloading software, installing antivirus, writing an article, आर्टिकलै कसरी लेख्ने, how to write a good article. If you watch some of the YouTube videos there, I have uploaded some videos related to writing tips भन्ने YouTube भिडियो छ. त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ how to write a good essay, how to write a good paragraph, how to write a news report, ओके. यो जुमबाट गरेको होइन कि, मैले अर्कै सफ्टवेयरबाट तयार गरेको भिडियोजहरु पनि त्यहाँ छ. लास्ट टाइम आई पोस्ट I okay, let's say send the link of that video, okay, the day before yesterday, writing news articles and all that, okay. How to write a news article, how to write a news report, how to write an essay, a good academic essay. अब हाम्रो अर्को कोर्स, अर्को पार्ट भनेको चाहिँ एसे राइटिङ सम्बन्धी छ. हाउ टु राइट अ गुड एसे भन्ने चाहिँ टिप्सहरु, त्यो भनेको हाउ टु फिचरको रूपमा लिन सकिन्छ, ओके. अब बिजनेसको कुरा गर्ने भने बिजनेस सम्बन्धी चाहिँ कुनै बिजनेस कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा ट्रबललाई कसरी सुट गर्ने, हाउ टु ट्रबल सुट आवर बिजनेस, आई मिन द प्रब्लम्स इन आवर बिजनेस. बिजनेसमा कुनै कुरा प्रब्लमहरूलाई कसरी ट्रबल सुट गर्ने भन्ने पनि
एक्सपर्टहरूले लेख्न सक्छ। सिमिलरली सिजनल फिचर्स छ आर्टिकल। सजिलो छ, सिजन आयो नि, कतिपय आर्टिकल सिजन अनुसार लेखिन्छ, अकॉर्डिंग टु सिजन वी राइट आर्टिकल्स। जस्तो हामीले पत्रिकाहरू रेगुलर यदि हेर्ने बानी छ भने दशैंको सिजन आयो भने यो फेस्टिभल रिलेटेड आर्टिकल्सहरू लेखेको हुन्छ। ओके, डेकोरेटिङ होम ड्युरिङ दीपावली सपोज, हाउ टु फिचर कसरी गर्ने भन्ने आयो। ओके, सिजन अनुसारको seasonal feature, festival. Seasonal articles relate to holiday event or certain period during a particular time of the year. Some of the examples are Tihar or Festival of Lights, anniversary of your organization. Okay, त्यो बेलामा अब एनिभर्सरी को बेलामा त त्यो रिलेटेड आर्टिकल आउने भयो। तिहारको बेलामा चाहिँ अब अहिले तिहारको बारेको आर्टिकल आउँदैन नि त, सिजन अनुसारको हुने भयो के। ओके, समर विन्टर, ओके, त्यस्तो आउन सक्छ। नेक्स्ट वन इज पर्सनल एक्सपीरियंस टाइप अफ आर्टिकल, पर्सनल एक्सपीरियंस फीचर। So this is written in the first person and reflects your personal story. Okay, suppose you are a successful business person. Okay, you can write an article about yourself, by autobiographical type of article. Autobiography, आत्मजीवनी परक, तपाईको बिजनेस हिस्ट्री के हो त। ओके, कुन अवस्थाबाट बिजनेस सुरु गरियो, नाङ्ले पसलबाट सुरु गरियो अथवा कुन अवस्था सुरु गरियो र अहिले कुन अवस्था आयो, यो आउनुमा तपाईको स्ट्रगल के हो, तपाईको जीवनमा आएको टप्सी टर्बीहरु के हो, फ्लक्चुएसन के हो, कस्ता कुराहरु तपाईले चाहिँ ओभरकम गर्दै आउनु भयो भनेर चाहिँ यु क्यान जस्ट narrate. Okay, narrative writing हुन्छ, narrative. Okay, that is personal experience. अनि यो एक्सपीरियन्स अरु नयाँ जेनेरेसन, नयाँ चाहिँ जसले बिजनेस सुरु गर्दैछ उनीहरुको लागि इन्स्पिरेसन, मोटिभेसन हुन सक्छ। ओके, प्रेरणा हुन सक्छ नि त, लेसन बन्न सक्छ। Your experiences will be the lesson, inspiration or motivation for the newcomers. Okay, so such type of message। अब कसैको ब्याड स्टोरी पनि होला हैन, ओके, सकेसम्म पोजिटिभ मेसेज दिने खालको हुनु पर्यो। अर्को ह्युमर एन्ड सटायर भन्छ। ह्युमर भनेको फन, हास्य, सटायर भनेको व्यङ्ग्य। अब कतिपय कुराहरुमा हामीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नु पर्यो। ओके, बिजनेस कम्पनी, बिजनेस पोलिसी अथवा सरकारका बिजनेस पोलिसीजहरु अथवा कसैका केही कुराहरुलाई हामीले व्यङ्ग्य गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ह्युमरसली प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने वी क्यान राइट द आर्टिकल्स ओके इन ह्युमरस म्यानर, इन सटायरिकल म्यानर। अब ह्युमर सटायर युज गरेर चाहिँ अलि गलत गरेकोलाई करेक्सन गर्न खोज्ने हो, उसलाई बदनाम गर्ने होइन कि डिफेम गर्ने उद्देश्यले हामीले कहिले पनि लेख्नु हुँदैन। वी शुड नट राइट द आर्टिकल्स टु डिफेम somebody or to damage somebody's reputation. कसैको रेपुटेसनलाई ड्यामेज गर्नलाई, डिफेम गर्नलाई लेख्ने होइन कि। ओके, उनीहरुले कुनै कुरा गलत ट्र्याकमा छ भने उलाई करेक्सन गरोस् भनेर चाहिँ हाँसो ठट्टा युक्त तरिकाले लेख्ने पनि हुन सक्छ। ओके, so an article that is humorous or satirical is humorous and satirical article. It needs good amount of creativity to write it. Okay, creative हुनु पर्छ मान्छे। ओके, यसको लागि yes. So these are the types of feature articles. And next type of okay, let's say newspaper article is review. Review, it may be a product review, service review, movie review, book review, or the review of any product or service. Suppose we are the users of particular service, regular users of particular service or particular product. Okay, हामीले रेगुलर युज गरिरहेका छौं, कस्तो लाग्यो त त्यो, how those products are, how those services are, whether you are satisfied or not. Okay, including your experiences or observation, you can reflect your opinion. I mean, you can present your review. Review भनेको चाहिँ समीक्षा गर्ने भन्छ नि, समीक्षा हामीले सुनेका छौं, पुस्तक समीक्षा, त्यसलाई बुक रिभ्यू भन्छ, मुभी रिभ्यू भन्छ, मुभीहरुको सिनेमाको समीक्षा। त्यस्तै प्रोडक्टहरु, वस्तुको समीक्षा पनि हुन सक्छ, सर्भिसको समीक्षा पनि हुन सक्छ हैन, कम्पनीको ओभरअल अर्गनाइजेसनको रिभ्यू पनि हुन सक्छ, अर्गनाइजेसनले प्रोवाइड गरेको सर्भिसहरुको समीक्षा पनि गर्न सक्छ। त्यो समीक्षा गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो, सबल पक्ष के हो,
what are the strength and what are the weaknesses, and how to correct those weaknesses, how to improve those weaknesses in the days to come. ओके, त्यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ. सो रिभ्यू आर्टिकलहरू पनि लेखिन्छ. सो अनलाइक न्युज एन्ड फिचर आर्टिकल्स, रिभ्यूज टेन्ड टु बी ओपिनियोनेटेड. भनेको रिभ्यूमा चाहिँ बढी ओपिनियन हुन्छ. के अरे आफ्नो पर्सनल रेस्पोन्स, पर्सनल रिफ्लेक्सन दिने हो. कुनै वस्तु सेवाप्रति व्यक्तिले आफ्नो रिफ्लेक्सन दिन्छ. वी क्यान गिभ आवर रिफ्लेक्सन अन पर्टिकुलर प्रोडक्ट or सर्भिस. Okay, so they include your honest and objective point of view about a product or service. What is your judgment? Okay, what is your judgment, or what is your experience of using that particular product or service? You can write it. कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ युज गर्दा आफूलाई कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ हामीले रिभ्यू लेख्न सक्छौँ. ओके, त्यो मुभी हुन सक्छ, कुनै बुकहरू हुन सक्छ, सर्भिस हुन सक्छ, कुनै डिभाइस हुन सक्छ. त्यो भयो है. नेक्स्ट वान इज op-ed or commentary article. यो कस्तो खालको हो भन्दा यो op-ed, किनभने यो op-ed भनेको चाहिँ अपोजिट टु एडिटोरियल भनेको हो. पत्रिकाहरूमा हुन्छ यो op-ed भनेको. दिस इज द सेक्सन, ओके, जस्ट अपोजिट टु एडिटोरियल पेज. न्युजपेपर म्यागजिनमा सम्पादकीय भन्ने पेजको ठ्याक्कै अपोजिटमा हुने पेजलाई हामी op-ed सेक्सन भन्छौँ, अपोजिट टु एडिटोरियल. अनि त्यसमा चाहिँ जनरली के हुन्छ, कमेन्टहरू हुन्छ. कसको कमेन्ट भने रिडर्सको कमेन्ट. ओके, कमेन्ट, that is a section. So it is an article that is usually published in the opposite of the editorial, opposite section of the editorial page in a newspaper. Okay, it can be highly opinionated, it includes the opinions of the readers. It can be argumentative. Okay, सरकारले कुनै पोलिसी ल्याउँछ अथवा कुनै नयाँ केही पोलिसी, नयाँ कुराहरू आउँछ, त्यसमा आफ्नो पर्सनल विचार के हो भने हामीले ब्रिफली लेख्छौँ. ओके, that is called op-ed type of article. Okay, we present our opinions, our arguments. Okay, for example, op-ed proposing that the government import taxes on vehicles should be lowered significantly. Suppose okay, you want to focus on the thing that the taxes on the vehicles, okay, should be lowered. Okay, and you can write your opinion, your comment on it. Tax policy sambandhi, what is your comment? You can write it, and that may be published on the op-ed section of the newspaper. Okay, editorial भने थाहा छँदैछ. कुनै पनि इस्युमा पत्रिकाको आधिकारिक धारणा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ एडिटोरियल भन्छ. यसलाई सम्पादकीय भन्छ. सम्पादकले लेख्छ. The editor of a newspaper or magazine, okay, writes editorial, and in editorial we find the official statement. Okay, official statement, official opinion, okay, authorized opinion of the newspaper, of that publication house, or okay, of that editor regarding a particular topic, particular issue, particular subject. कुनै सब्जेक्टमा त्यो पत्रिकाको आधिकारिक भनाइ के हो भन्ने कुरा हामी एडिटोरियलबाट थाहा पाउँछौँ, सम्पादकीयबाट थाहा पाउँछौँ. So it is a brief official opinion article by a newspaper stating its stance on certain topics of public interest. कुनै पब्लिक इन्ट्रेस्टको कुनै इस्युमा चाहिँ पत्रिकाको चाहिँ धारणा के हो त भन्ने दिन्छ. ओके, अरू ठाउँमा पत्रिकाको धारणा नआउन सक्छ, तर एडिटोरियलमा चाहिँ we can get the official opinion, information of the newspaper or magazine or publication house or a particular topic of public interest. Okay, this is called editorial. And next one is column section, column article. So it is an article written by the same person on a regular basis. कलमिस्टहरू भन्छ, स्तम्भकार भन्छ नि. पत्रिकामा रेगुलर रूपमा चाहिँ पत्रिकाहरूमा के भन्छ, रेगुलर रूपमा लेखेर छपाउने चाहिँ व्यक्तिहरू जुन एक्सपर्टहरू हुन्छ, राइटरहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी कलमिस्ट भन्छौँ. ओके, अनि तिनीहरूले लेखेको चाहिँ राइटिङ्सहरू कलम सेक्सनमा छापिन्छ. लिसन प्लिज. सो कलम इज एन आर्टिकल रिटन बाई द सेम पर्सन अन अ रेगुलर बेसिस. उही व्यक्तिले रेगुलर रूपमा एभ्री विक, एभ्री मन्थ, ओके, यसरी छापेको जुन सेक्सन हुन्छ, द्याट इज कल्ड कलम आर्टिकल. ओके, यस. So a columnist भनेको जसले त्यहाँ लेख्छ, त्यो राइटर भनेको. A columnist writes about subjects of interest to him.
टपिकहरू वाइड हुन सक्छ ओके कुनै पनि टपिक मैले लेख्न सक्छ ओके such as current events issues and so on and those articles are published okay on a regular basis in the same section. So there is a particular section in the newspaper where the regular writer or a particular writer writes on a regular basis and the topic may be of diverse type okay here the columnist may write on the topic of his or her interest okay in that column section. Okay, so these are the types of articles and stories. Once again, news articles are mostly based on the format of 5 W's and 1 H question. Feature articles are the articles based on the personal opinion, okay, current issues and different types of softer issues, okay. And feature articles may be of different types, like how to feature articles, okay. यसमा चाहिँ how to do something को answer हुन्छ. Okay, list features articles, it consists of related information. कुनै टपिकसँग सम्बन्धित related information चाहिँ लिस्टिङ गरेर okay सानो सानो टेक्स्टमा हामी प्रेजेन्ट गर्छौं. It consists of related information written in a short paragraph or in several sentences. Seasonal feature मैले भनिसके सिजन अनुसारका related टपिकहरुमा लेख्ने okay okay the articles okay written on the topic related to particular period of the year or particular time of the year can be seasonal feature articles. Some articles are based on the personal experiences of the business persons, okay, especially experienced people. Some articles are very humorous, okay, and satirical. हास्य व्यङ्ग्यात्मक खालका आर्टिकलहरु पनि हुन्छ. Okay, and other types of articles are review articles. And review articles, we present our observation, we present our reflection, okay, we present our opinion, we present our judgment on particular product or service. Service अथवा product सम्बन्धी हाम्रो अनुभव के हो, हाम्रो समीक्षा के हो भन्ने कुरा यहाँ हामी राख्छौं. Op-ed articlesहरु चाहिँ यो commentary article पनि भन्छ. They are published on the opposite page of the editorial. त्यसमा रिडर को अथवा राइटर को सर्टेन इस्युमा चाहिँ आफ्नो कमेन्ट, आफ्नो रेस्पोन्स, रियाक्सनहरु राखेको हुन्छ. एडिटोरियल भने बुझिहाल्छ, सम्पादकीय भन्छ नेपालीमा. यसमा चाहिँ नर्मल्ली जनरली के राखिन्छ भने कुनै इस्युमा, पब्लिक इस्युमा चाहिँ स्टेटमेन्ट के हो त, यो न्यूजपेपरको अफिसियल स्टेटमेन्ट के हो त, आधिकारिक धारणा के हो भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ. Okay, editorial भन्छ त्यसलाई. So it is a brief official opinion article by a newspaper. Okay, and column, okay, it is an article written by the same person on a regular basis. Okay, so I hope it's clear. And if you talk about the feature story structure, यो feature story अथवा यो articles को structure कस्तो हुन्छ त भन्दा यो essay, almost यो essay हामीले लेख्ने essay को pattern मा लेखिन्छ. Okay, beginning, okay, or introduction, body and conclusion भन्ने टाइपमै लेखिन्छ यो पनि. Okay, beginning, body and ending. So there are 3 sections of a feature story. Okay, beginning मा हामीले scene set गर्ने काम गर्छौं. Scene set, general background हरु create गर्ने. Okay, so we have a clear setup. We give a clear setup. We set the scene, okay, of our article. भनेको हाम्रो आर्टिकल के सम्बन्धी हुँदैछ, okay, त्यसको प्रोजेक्सन, okay, त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन, त्यसको प्रिभ्यू, आर्टिकलको प्रिभ्यू, okay, हाम्रो टपिकको प्रिभ्यू के सम्बन्धी हुँदैछ, के सम्बन्धी आफ्नो ओपिनियन दिदैछ, अनि राइटरको चाहिँ मेन आइडिया के हो त, थेसिस के हो भन्ने कुरा हामी we mention in the first section or beginning section of our feature article. हामीले थीमहरु, आफ्नो थेसिसहरु भयो, आफ्नो मेन आइडिया, मेन पोजिसन, ओके, राइटरले आफ्नो पोजिसन क्लियरिफाई गर्ने, ओके, चाहिँ सेक्सन भनेको बिगिनिङ सेक्सन हो. ओके, त्यसलाई इन्ट्रोडक्सन भन्ने पनि हुन्छ. ओके, अर्को चाहिँ हाम्रो बडी सेक्सन भन्छ. यसमा चाहिँ आफूले फर्स्ट पार्टमा क्लियर पोजिसन क्रिएट गरेको छ भने त्यो पोजिसनलाई अब जस्टिफाई गर्ने, आफ्नो मेन कुरालाई त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने, किन त्यो भनेको, उलाई किन त्यसो लागेको भन्ने कुरा. ओके, मोर जस्टिफिकेसन, मोर ओके एक्सप्लेनेसन, ओके, इज गिवन. ओके, एन्डिङमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने हामीले फर्स्टमा भनेको, बिगिनिङमा भनेको हाम्रो पोजिसनलाई नै रिफर गर्छौं. इन द सेन्स अलमोस्ट इट इज सिमिलर टु अ गुड एकाडेमिक एसे. एउटा एसे जस्तै हो. एसेमा पनि इन्ट्रोडक्सन, बडी र एन्ड भन्ने हुन्छ. अब हामी त्यो बारेमा हामी अर्को बुकमा पढ्दै छौं. ओके, फ्रम सन्डे विल डु दैट.
ओके यो सिमिलर टाइपको हुन्छ यो है बिगिनिङ बडी एन्ड एन्डिङ इक्जाममा चाहिँ वाट इज द स्ट्रक्चर अफ फिचर स्टोरी आर्टिकल भन्यो भने देयर आर 3 सेक्सन्स ओके इन द फिचर स्टोरी आर्टिकल्स ओके दे आर बिगिनिङ बडी एन्ड एन्ड अब अझ क्लियर डिटेलमा बुझ्न चाहने भने यहाँ मैले राखिदिएको छु ओके इन्फर्मेसन दिज आर गिभन इन द बुक अल्सो हेभ अ क्लियर सेटअप एउटा सेट एउटा फर्मेट एउटा पिक्चर आउनु पर्यो यसमा ओके अनि यी कुराहरूमा ध्यान दिनु लाइक वाट ओपनिङ टेक्निक डज इट युज सिन ओपनिङ कसरी भएको छ सिन सेटिङ गरेको छ अथवा डायलगबाट सुरु गरेको छ एनेक्डोट कुनै सर्ट रेफरेन्स स्टोरीबाट सुरु गरेको छ ओके अनि एउटा पार्टबाट अर्को पार्टमा जाँदाखेरि त्यसलाई हामी ट्रान्जिसन भन्छौँ ओके कति क्लियर छ कनेक्सन कति छ थीमहरू मेन आइडियाहरू कसरी आएको छ ओके हाउ एक्सप्लिसिट इज द ट्रान्जिसन टु द थीम प्याराग्राफ अर द नट प्याराग्राफ ओके विच इज युजली द सेकेन्ड अर थर्ड प्याराग्राफ ओके सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफ हामीले थीम प्याराग्राफ भन्छौँ त्यो ट्रान्जिसन कति ओपन छ कति क्लियर छ ओके डज द थीम प्याराग्राफ रिलेट टु लार्जर प्रब्लम भनेको थीम प्याराग्राफमा हामीले मेन आइडिया हाम्रो लिड हाम्रो मुख्य कुराहरू लेख्छौँ ओके त्यो चाहिँ हामीले रेज गरेको लार्जर इस्युसँग रिलेटेड छ कि छैन त्यो कुराको ध्यान दिनु पर्यो ओके अनि डज द सेटअप फोर स्याडो द्याट इज टु कम हामीले सुरुमै बिगिनिङमा लेखेको कुराले नै अब के आउँदैछ के कुरामा हामीले डिस्कस गर्दैछौँ भन्ने कुराको इन्डिकेसन दिन्छ कि दिँदैन okay so these things should be taken into consideration while writing the beginning section of our article okay so does the setup explain the so what or why should readers care रिडरले किन ध्यान दिने भने चाहिँ रिडरले यो आर्टिकल किन पढ्ने यो इन्फर्मेसनमा किन ध्यान दिने भन्ने कुरालाई फोकस गरेको छ कि छैन okay these things should be kept in mind okay while preparing the first beginning section of our article बडीमा चाहिँ अहिले मैले भने हामीले बिगिनिङ सेक्सनमा हामीले सेटअप क्लियर गर्छौँ सिन सेट गर्छौँ हाम्रो थिमहरू मेन आइडियाहरू हाम्रो पोजिसनहरू क्लियर गर्छौँ कि हामीले आफ्नो लजिकहरू आफ्नो के भन्छ आफूले के भन्न चाहेको भन्ने कुरा यहाँ लेख्छौँ अब यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने जस्टिफाई गर्ने ओके यसलाई प्रुभ गर्ने इक्जाम्पलबाट एक्सप्लानेसनबाट ओपिनियनहरूबाट रिजनहरूबाट all these things are done in the second section which is called the body section okay so does the body have enough good example to support a main point त फर्स्टमै आउँछ बिगिनिङमै आउँछ हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो त त्यो ओके यसमा हामीले के भन्न खोजेको हाम्रो आर्टिकलमा हामीले के कुरा चाहिँ हामीले डिबेट गरिरहेका छौँ भने अब यसमा चाहिँ त्यसको लागि कुनै कुरा क्लेम गरेर मात्रै भएन नेपालको बिजनेस पोलिसी यस्तो हुनुपर्छ मात्रै भनेर भएन किन हुनुपर्छ त के कारणले हुनुपर्छ अरू पोलिसी किन फेल खायो so you have to justify these okay so you have to give enough examples to justify the point so does it have enough scene dialogue foreshadowing or anecdote यसमा पनि हामीले सिनहरू राख्न सक्छौँ डायलगहरू राख्न सक्छौँ फोरस्याडोइङ भनेको अब आउने के हुँदैछ भन्ने कुरा केही क्लुजहरू राख्न सक्छौँ रेफरेन्सेसहरू राख्न सक्छौँ यो छ कि छैन हेर्नु पर्यो डज इट युज क्रोनोलोजी अर सिक्वेन्स अफ इभेन्टहरूलाई सिरियल्ली प्रेजेन्ट गरेको छ कि छैन त्यो त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो डज इट अल्टरनेट बिट्विन इन्भर्टेड पिरामिड एन्ड क्रोनोलोजी यसले चाहिँ इन्भर्टेड पिरामिडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन पहिलो राख्छौँ त्यसपछि राख्छौँ क्रोनोलोजीमा पहिलो इभेन्ट जुन छ त्यो राख्छौँ ओके त्यसले यसलाई चेन्ज ल्याएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ वाइ हाउ का कुराहरू चाहिँ आन्सर दिएको छ कि छैन आफ्नो कुरालाई जस्टिफाई गरेको छ कि छैन ओके अब यो सेकेन्ड बडी सेक्सनमा आफ्ना कुराहरूलाई जस्टिफाई गर्ने एक्सप्लेन गर्ने हो लास्टमा त्यसलाई चाहिँ समराइज गर्ने इन्डिङ भन्छ ओके यसले चाहिँ अरू नयाँ कुरा दिने भन्दा पनि यसले फर्स्टमा भनेको आफूले के कुरामा चाहिँ जस्टिफाई गर्न खोजेको हो त्यो कुरा जुन फर्स्टमै आएको हुन्छ फर्स्ट प्याराग्राफ अथवा बिगिनिङमै आएको हुन्छ त्यसलाई नै रिफर गर्ने so in the ending section we reinforce the beginning we reinforce our main idea we reinforce our argument okay we reinforce our message हाम्रो message के हो हाम्रो ओपिनियन के हो हाम्रो पोजिसन के हो भन्ने कुरालाई we justify this in the last paragraph यो धेरै यो सेन्टेन्सै पुरै घोकिरहनु पर्दैन just get the concept and write okay अब एकपल्ट म फेरि भनिदिन्छु बिगिनिङमा चाहिँ हामी आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्ने आफ्नो लजिकहरू के हो क्लियर गर्ने आफ्नो ओपिनियन के हो त्यो क्लियर गर्ने बडीमा चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने जस्टिफाई गर्ने के विभिन्न तरिकाहरू छ त्यसको अनि लास्टमा चाहिँ वी रिस्टेट के रिइम्फासाइज आवर पोजिसन अर मेन आइडिया वी डु दिस थिङ्स ओके yes so we have completed the topic second topic also okay
newspaper news articles and stories. Now, third topic of our syllabus is broadcast stories. Broadcast stories are also media writings, media messages, okay, that may be circulated to large number of people. Okay, अब यहाँ अलिकति के कुरा बुझ्नु पर्छ, हामी सिधै पोइन्टमा जानुभन्दा अगाडि के हुन्छ भने हाम्रो म्यास मिडियाहरू छ नि, रेडियो टेलिभिजन होइन, अरू स्टेसनहरू जो अरूले रन गरेका छन्, हामीले न्युज अथवा हामीले केही तयारी गर्छौँ, त्यो उनीहरूलाई दिन्छौँ अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको जति टाइम छ उपलब्ध त्यहाँ चाहिँ मिल्ने किसिमले त्यहाँ राख्छौँ है। तर के हुन्छ भने यो हामीले आफ्नो कम्पनीको बारेमा डिटेलमा भन्न चाहन्छौँ। We want to give comprehensive information to the mass, to the people about our company, our goods, our services, our policies. But do we get enough space in the mass media, in different types of public media? We may not, because those media run by other people, they may have limited space. They may give the time of 5 minutes, 10 minutes, half an hour like this. And what we have to do then? We have to minimize the information and give them. एकदम सर्टमा मात्र इन्फर्मेसन हामीले चाहेको अनुसार डिटेलमा राख्न सक्छौँ। Okay? See, radio and television carry news reports and feature stories, but because of space limit, they are not as detailed as in print. Print को जसरी डिटेलमा हुँदैन, त्यस्ता मिडियाहरुमा डिटेलमा हुँदैन। अब त्यसको सोलुसन के हो त? जस्तो हामीले डिटेलमा इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो भने अब हामीले आफ्नै तरिकाले नै मिडियाहरु खोल्न सक्छौं अथवा स्टोरीजहरु तयार गर्न सक्छौं र हाम्रो आफ्नै मिडिया जस्तो वेबसाइटहरुमा हामीले पोडकास्ट, भोडकास्ट भन्ने हुन्छ। पोडकास्ट भनेको अडियो फर्म। हाम्रो कन्टेन्टलाई अडियो रेकर्ड गरेर चाहिँ सिरिज प्रत्येक दिनको इन्फर्मेसन त्यहाँ राख्न सक्छौं, रेडियो जस्तो। भोडकास्ट भनेको भिजुअलाइज गरेर भिडियो पनि राख्न सक्छौं। So preparing the content in the form of podcast or broadcast, we can publish them or we can transmit them through our company websites, or through our own channel, through our own media. So if we prepare materials in this way and present through these media, these channels, okay, these are called broadcast stories. Okay, listen once again. Radio and television carry news articles and feature stories, but because of space limit, they are not as detailed as in print. Sometimes we may adopt broadcast format to report a corporate event on our own. हाम्रो corporate event, हाम्रो कम्पनीका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। So to podcast or broadcast the event online or company website or other social media. Social media बाट, पोडकास्ट बाट, भोडकास्ट बाट, कम्पनी वेबसाइट बाट, ओके, अथवा विभिन्न च्यानलबाट हामीले आफ्नै तरिकाले चाहिँ हाम्रो गुड सर्भिसेस कम्पनी सम्बन्धी चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ ब्रोडकास्ट स्टोरीजहरु तयार गर्छौं। ओके, वी प्रिपेयर ब्रोडकास्ट स्टोरीज। यो चाहिँ बडी कम्प्रिहेन्सिभ हुन्छ, डिटेलमा हुन्छ। ब्रोडकास्ट स्टोरीज आर written not just for the eyes, हेर्नको लागि मात्रै होइन, but also for the ears. मैले भने अडियो टेक्स्टहरु पनि हुन सक्छ, भिजुअल पनि हुन सक्छ। Timely stories that have happened recently or happening now are effective. The current day to day events हरु, timely events हरु, भर्खर भएका घटनाहरु, तिनीहरुको हामीले रेकर्ड गरेर चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं, वेबसाइटमा राख्न सक्छौं अथवा आफ्नै च्यानलबाट बाहिर ल्याउन सक्छौं। ओके, त्यसलाई तयार गर्न सक्छौं। They need to be written concisely, okay, and we write with the audio visual impact. So we prepare the material very carefully, okay, in extensive manner, okay, and then we prepare the audio visual form of those materials, and there will be good stories of our company, our business activities, okay, business operations and so on. And those materials, okay, those materials can be broadcast through our websites, okay, in the form of podcast, broadcast, or even in the form of print or in printed form, okay, or through social media also. Okay, such type of comprehensive stories related to our goods and services, related to our company, can be called broadcast stories. Okay,
यस अब यहाँ एकपल्टमा फेरि भनिदिन्छु नेपालीमा पनि भनिदिन्छु मैले यहाँ है त यहाँ केही स्टेटमेन्टहरू हेर त ओके रेडियो एन्ड टेलिभिजन क्यारी न्युज रिपोर्ट्स एन्ड फिचर रेडियो टेलिभिजन न्युज रिपोर्ट गर्छ तर उनीहरूको टाइम लिमिटेसन हुन्छ त्यो हामीलाई चाहेको जस्तो डिटेलमा चाहिँ स्पेस हामीलाई नपाउन सक्छ हामीले ओके अनि त्यसको लागि हामीले हाम्रा कर्पोरेट इभेन्ट्सहरू हाम्रा ह्यापनिङ्सहरूलाई ओके अलि एक्सटेन्सिभ फर्ममा तयार गरेर ओके पोडकास्टबाट अथवा भोडकास्टबाट अथवा चाहिँ कम्पनी वेबसाइटबाट अथवा अरू सोसल मिडिया प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले धेरै अडियन्सलाई जानकारी दिन सक्छौँ म्यासमा ल्याउन सक्छौँ ओके म्यास ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ म्यास कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ ओके त्यसको लागि हामीले चाहिँ वी प्रिपेयर attractive materials, comprehensive materials, okay, effective materials, and broadcast through those channels, okay, broadcast channels, okay, and that will have good impact, good effect on the audience, and that will help us to update the people, okay, about our goods and services, to have good rapport or relationship with the people, okay, and to enhance the image of our company, our goods and services. And if we are preparing broadcast stories, यदि हामीले प्रसारण सम्बन्धी चाहिँ स्टोरिजहरू डिटेलमा हामीले यसो तयार गर्दैछौँ अडियो फर्ममा भिजुअल फर्ममा अथवा रिटन फर्ममा ओके भने केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्छ ओके here are some tips okay we have to keep in our mind while preparing broadcast stories. First भनेको छ just look at this stress immediacy immediate कुराहरुमा लेख्ने करेन्ट कुराहरुमा लेख्ने okay while writing broadcast stories it is better to focus on the current events, current happenings, okay you present in such a way that the readers may feel that these are the current events happening now, events going on now. त्यस्तो खालको चाहिँ तरिका लेख्नुपर्छ करेन्ट इभेन्टहरुलाई फोकस गर्नु इमिडिएसी भनेको तत्कालिकता currency भनेको okay use present tense okay for example using the verb says okay the general manager says okay the marketing manager says okay says work announces present tense use गर्न सकिन्छ प्रोग्रेसिभ भर्बहरु okay like is saying okay are working त्यसले गर्दा present tense use गरिसकेपछि त्यो इभेन्ट त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ओल्ड होइन भन्ने हुन्छ करेन्ट हो इमिडिएट हो भन्ने चाहिँ मेसेज जान्छ the CEO of the company says that भन्छन् भन्दै हुनुहुन्छ भन्यो भने यसमा चाहिँ यो पुरानो मेसेज होइन न्यू मेसेज हो भन्ने खालको हुन्छ ओके टुडे दिस मर्निङ ओके दिस इभिनिङ भने चाहिँ भन्यो भने यो करेन्सी यसमा करेन्सी छ यसमा चाहिँ इमिडिएसी छ भन्ने हुन्छ सो यसमा चाहिँ ब्रोडकास्ट स्टोरीजमा ओल्ड इभेन्टहरु त्यस्तो लेखिँदैन करेन्ट ह्यापनिङ्सहरु करेन्ट अपडेटहरु गरिन्छ के दैट्स व्हाई बेटर टु फोकस better to use the present tense okay and better to stress the immediacy old कुराहरु आउटडेटेड कुरा नलेख्ने करेन्ट ह्यापनिङ्सहरुको कन्टेन्ट तयार गर्ने भन्यो use conversational style धेरै न्यारेटिभ्सहरु प्याराग्राफहरुमा लेख्ने भने कन्भर्सेसनल डायलगिक फर्ममा लेख्न सक्छन् राइट सो दैट द रीडर कैन रीड इट अलाउड रीडरले चर्कोसँग पढ्न सक्ने त्यो किसिमले लेख्न सक्नु पर्यो यूज सिम्पल सेन्टेन्सेस शॉर्ट सेन्टेन्सेस यूज एक्टिभ भोइस पैसिभ भोइस यूज नगर्ने यूज एक्टिभ भोइस अवॉइड पैसिभ भोइस एन्ड कंपाउंड सेन्टेन्सेस लङ लेन्दी सेन्टेन्सेसहरु नलेख्ने यूज शॉर्ट एन्ड सिम्पल सेन्टेन्सेस okay you don't use compound sentences you avoid complex sentences okay yes अब कन्भर्सेसनको जस्तै कन्ट्र्याक्सनहरु सर्ट फर्महरु हामी युज गर्न सक्छौं ओके वी क्यान युज ड्यासेस ओके आफ्टर फ्रेगमेन्ट ओके भनेको अलिकति यो रिटन फर्म भन्दा पनि ओरल फर्ममा भएको कन्भर्सेसन डायलग टाइपको लेख्नुपर्छ अब यस्तो कुराहरु उतापटि लेखिदैन उता हामीले आर्टिकल्सहरु जुन पत्रिकामा छापिने त्यस्ता कुराहरुमा यसमा चाहिँ यस्तो यो इन्फर्मल टाइपको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरु यहाँ लेखिदैन यसमा चाहिँ वी क्यान युज इन्फर्मल सेन्टेन्सेस सर्ट स्वीट सेन्टेन्सेस अल्सो okay किन त्यसो गरेको भन्दा टु मेक द मेसेज मोर लाइभली मोर कन्भर्सेसनल मोर नेचुरल ओके दिस वन कन्डेन्स हुनु पर्यो अलिकति धेरै ओर्डिनेस अनावश्यक शब्दहरु चाहिँ हाल्नु भएन के कन्डेन्स बनाउने भनेको यो बिजनेस राइटिङले भन्छ नि सिम्प्लिसिटी ब्रेभिटी एन्ड क्ल्यारिटी यो मैले धेरै पटक भन्दै आएको छु सिम्प्लिसिटी यो ल्याङ्ग्वेज मस्ट बी सिम्पल ब्रेभिटी भनेको सर्ट अनावश्यक लङ लेन्दी कुरा नलेख्ने रिडन्डेन्सी भन्छ त्यसलाई अभोइड अननेसेसरी रिपिटिसन अनावश्यक रिपिटिसनहरु उही कुरा दोहोऱ्याइरहने त्यो नहुने ओर्डिनेस
एउटै वर्डबाट मिनिङ आउँछ, फ्यु वर्ड्सबाट मिनिङ आउँछ, धेरै वर्ड युज नगर्ने। डोन्ट युज टु मेनी वर्ड्स, ओके, अभोइड वर्डिनेस, डोन्ट रिपिट द सेम थिङ अगेन अगेन, ओके, नो रिपिटिसन नो ओमिसन, के नाइदर रिपिटिसन नर ओमिसन, रिपिट पनि हुनु भएन, कुनै कुरा छुट्नु पनि भएन, ओके, यस, अभोइड वर्डिनेस, राइट टाइट, ओके, the fewer the words the better, okay, try to give the information or the message using as few words as possible, give complete message using less number of words भन्नु खोजेको, you have less space and less time, one print story makes as many as 3 broadcast stories, okay, so it means what, write in brief manner, don't write, okay, using too many words, avoid wordiness भनेको, and clarity, maintain clarity, your writing must be clear, किनकि अडियन्सले बुझ्ने भाषामा लेख्नु पर्यो, सबैले बुझ्ने भाषामा लेख्नु पर्यो, so you write so that the audience members can listen to it, यदि अडियो फर्ममा छ भने बुझ्न सकिने हुनु पर्यो, सिम्पल वर्ड्सहरु युज गरेको हुनु पर्यो, कति देखेर पनि बुझ्न सक्ने हुनु पर्यो, पढेर पनि बुझ्न सक्ने पर्यो, so use simple language and maintain clarity, क्लियर हुनु पर्यो, डबल मिनिङ दिने, कन्फ्युजन ल्याउने खालको हुनु भएन भन्छ, okay, yes, so these are some of the tips that we have to keep in our mind while writing the broadcast stories, okay, so this is also completed. Now next topic is blog. So now these remaining things given here are blogs, press release, it is also important, advertisement, last topic is advertisement. Here are some examples of advertisement, and the final one is, here are some samples of advertisement, these are newly added. Sorry, what happened here? I request the students to prepare this also. So effective media relation, dear students, in exam you may be asked this question. So how to maintain effective media relation? This is the last topic, last slide of this file. So please don't miss this. And here are some samples of advertisement. Sometimes in exam you may be asked to design an advertisement. Advertisement design गर्ने भनेर आउन सक्छ, त्यो हेर्ने तयारी गर्ने है, अनि these things. So 2-3 topics are remaining. I think it is better to deliver one more lecture, okay, in the next class I'll complete this. Thank you very much.